दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग की अज की इस रिपोर्ट में गल करांगे पंजाब के नवे बने डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय बारे। तुसी सोच रहे होंगे कि नवा डीजीपी पंजाब का लग्या तो उस बारे आप रिपोर्ट क्यों तुहाडे सामने लैके हाजिर होए हैं। ये सिर्फ कोई घटना या डेवलपमेंट है इस वास्ते रिपोर्ट नूं नहीं मैं तुहाडे सामने लैके आ रहा, बल्कि रिपोर्ट नूं मैं इस वास्ते तुहाडे सामने लैके आ रहा क्योंकि इस रिपोर्ट का या पंजाब के डीजीपी वजों सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की नियुक्ति का एक बहुत ही लंबा चौड़ा ते विवाद भरपूर पिछोकड़ है। वो विवाद भरपूर पिछोकड़ एडा क डूंगा ते एडा कॉम्पलैक्स है जिसनों सुन के या समझ के तुसी भी हैरान हो जाओगे। आप पहला भी कुछ रिपोर्टां के दायरे दे विच सारी गलबात की है, लेकिन सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय जिन्होंने कि इस सरकार की टर्म के बिल्कुल फैग एंड ते पंजाब का डीजीपी लाया जाता है, उन्होंने डीजीपी कई साल पहला ही लाया जा सकता सी, लाया जा चुका होना चाहिए सी। एक काबल अफसर रहे ने, कई वड्डे वड्डे ऑपरेशंस दे विच सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय का रोल रहा है बतौर लुधियाना के SSP। जिस वक्त वो लुधियाना या जगराओं के इलाके में तैनात सन, उस वक्त बब्बर खालसा के जोड़े मुखी सन सुखदेव सिंह बब्बर का जोड़ा इनकाउंटर किया जाता है, वो जिस टीम वालों किया जाता है उसकी सुपरविजन सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय कर रहे होंगे ने। सो खाड़कू विरोधी लहर दे विच सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय का अलग अलग जिलों के विच बतौर SSP काफ़ी योगदान सी ते पंजाब दे विच उस तो बाद जिन्ने भी उतले अहुदियां ते रहे ADGP के अहुदे तक, जिस तो बाद कि उन्होंने DGP बनना सी, सीनियोरिटी ते वरीयता के हिसाब नाल उन्हों का नंबर लगना बनना सी सुरेश अरोड़ा तो बाद। लेकिन 2017 के विच कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार आने तो बाद तकरीबन 1.5 साल के वक्फे के दौरान सुरेश अरोड़ा नूं एक्सटेंशनां पंजाब की सरकार ने दित्तियां, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दित्तियां। ये एक्सटेंशनां उन्हां दी टर्म ते टेन्योर पूरे होने तो बाद सिर्फ इस वास्ते उन्होंने दित्तियां जा रही सन। तकरीबन 3 एक्सटेंशनां उन्होंने दित्तियां गईयां ताकि दिनकर गुप्ता जो कि सीनियोरिटी दे विच उन्हां 6 अफसरां दी उस कैटेगरी दे विच नहीं आ सकते सन या नहीं आ रहे सन जिन्हां दे उत्ते की एक फैसला लिया जाना सी, यानी कि सीनियोरिटी दे विच उन्हां दा नंबर नहीं सी ते ये नंबर 1.5 साल बाद आना सी। इसी चक्कर दे विच सुरेश अरोड़ा साबका अकाली सरकार दे समय भी DGP रहे ते कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार दे पहले 1.5 साल भी उन्होंने ही DGP रखा गया। पंजाब दे DGP की चोण लई बने पैनल या उन्हां 6 अफसरां दी सूची दे विच जिवें ही दिनकर गुप्ता का नाम शामिल होंदा है, यानी कि वो इस पक्षों क्वालीफाई कर जाते हैं, उस वक्त ये पैनल भेजता जाता है तो दिनकर गुप्ता नूं सुरेश अरोड़ा तो बाद पंजाब का DGP लाता जाता है। इस पूरी की पूरी कार्रवाई दे विच कई अफसरां दे नाल धक्का भी होया, वधीकी भी हुई। धक्का ते वधीकी का कारण सी उन्हां दी मैरिट ते उन्हां दा जिहड़ा अपना अनुभव सी। 2 अजिहे खास अफसर सन जिन्हां विचों एक सी मोहम्मद मुस्तफा जो कि इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू के प्रिंसीपल स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र ने, कुछ महीने पहला उन्होंने भी रिटायरमेंट हो गई। तो दूसरे अफसर सन सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय। होर भी कुछ अफसर सन, लेकिन उन्होंने अफसरां दे विचों कईयां नूं असर इस वास्ते नहीं पिया क्योंकि उन्हां दे विचों कुछ अफसर रॉ ते IB दे विच होर उतले अहुदियां ते चले गए। लेकिन ज़्यादा नुकसान मोहम्मद मुस्तफा अते सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय का होया। लेकिन जद सब कुछ चलता पाया सी, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय या मोहम्मद मुस्तफा भी पंजाब के DGP साल 2018-19 दे विच ही लाए जा सकते सी। उस वक्त पंजाब दे विच 2 अलग अलग पद्धर उत्ते बहुत ही वड्डे मामले शुरू हो जाते हैं, बहुत ही वड्डे रादर विवाद शुरू हो जाते हैं। एक विवाद जिसका जिक्र मैं पहला भी कई रिपोर्टां के दायरे दे विच कीता है, वह है पंजाब की ड्रग्स के नाल जुड़ी हुई समस्या के नाल। पंजाब पुलिस का एक CIA इंस्पैक्टर इंद्रजीत सिंह जिसनों जलंधर के कोलों फड़िया जाता है, तकरीबन 12 किलो के आस पास दसी जाती है भी इस कोल जिहड़ी हैरोइन ते स्मैक है वो बरामद होंदी है। कुछ AK-47 राइफलों बरामद होंदियां ने, कुछ करंसी बरामद होंदी है। इस तो बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होंदी है। इंद्रजीत सिंह नूं STF यानी कि स्पैशल टास्क फोर्स जो कि हरप्रीत सिद्धू की अगवाई हेठ बनाई गई सी, उस वालों फड़िया जाता है। तो उस तो जो पुछगिछ की जाती है उस उत्ते दबाव पाया जाता है क्योंकि मन्निया यह जा रहा होंदा है भी इंद्रजीत सिंह वो ब्लू आइड इंस्पैक्टर सी जिसनों की कई तरक्कियां आउट ऑफ वे प्रमोशन दे के उसके जोड़े अफसर सन उन्होंने काफ़ी उसनों इनकरेज किया। इन्हां अफसरां दे विच एक ना सुरेश अरोड़ा दा आ रहा होंदा जो कि उस वक्त DGP सन। सो इंद्रजीत उत्ते इंस्पैक्टर इंद्रजीत उत्ते ये लगातार दबाव सी कि वो किसी तरीके नाल इस केस दे विच सुरेश अरोड़ा का नाम लैन, यानी कि ड्रग्स के पूरे केस दे विच, जो कि वो नहीं लैंदा। इंस्पैक्टर इंद्रजीत वालों जदों सुरेश अरोड़ा का नाम नहीं लिया जाता, उस तो बाद SSP मोगा रहे राजजीत हुंडल उन्होंने उत्ते STF जड़ा है वो शिकंजा कसना शुरू कर दी है। ये समझा जाता भी तरनतारन दे विच बतौर SSP जदों राजजीत हुंडल ने काम किया होंदा है, इंद्रजीत उन्होंने हेठ रहा होंदा है। तो इंद्रजीत दे के जिहड़े केसिस होंदे ने, जिहड़े ड्रग्स के केस उसने बस्ट किए होंदे ने,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜਜੀਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜਜੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਐਫ ਲੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਜੀਤ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬਲੂ ਆਈਡ ਬॉय ਮੰਨੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਖੀ ਇਸ ਦੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਰੱਗਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਅਤੇ ਰਾਜਜੀਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜਾਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ, ਇਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫੇਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਤਹਿ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰੇ ਸਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੱਡਾ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਲੱਗ ਤੇ ਫालतू ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੱਡਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਉਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਸਦੇ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰਜੀਤ ਚੱਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰੱਖਣ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੂਨ 2017 ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੱਡਾ ਜੋ ਕਿ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਖੁਦ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਪੈਂਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੱਡਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਕਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਡਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੋਟਲ ਕਲਾਰਕਸ ਇਨ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੋਟਲ ਕਲਾਰਕਸ ਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਡਾ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਚੱਡਾ ਕੁਝ ਛੇੜਛਾੜ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਸੈਂਸ਼ੂਅਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜੋ ਚਰਨਜੀਤ ਚੱਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੋਦ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਥਿਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਸੇਵਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2017 ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ
ਤਕਰੀਬਨ 27 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਹਰ WhatsApp ਚੈਟ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। IT ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਥਿਉਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੱਡਾ ਤੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ FIRਾਂ, ਇੱਕ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਾਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ SIT ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ DSP ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੱਡਾ ਤੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਚਰਨਜੀਤ ਚੱਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਡਾ ਦੀ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਾਫੀ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਰਾਜੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਡਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਡਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਡਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਡਾ ਦੀਆਂ ਉਹ तमाम ਡਾਇਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨੋਟ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 1 2 3 4 ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੀ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ तमाम ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੌਂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਕੁਝ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਐਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਨੋਲੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 8-8.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਕ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ SIT ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤਣਾਅ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਜਾਂ 2 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 8 ਜਾਂ 9 ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ NRI ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਹਿਲਾ ਜੋ ਕਿ NRI ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਸਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਨਸ ਜਾਂ ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵੀ ਹਥਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ SITs ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ NRI ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। NRI ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ,
ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ SIT ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਂਡਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ, ਉਸ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਸੀ ਉਹ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਨਾੜ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੁਰਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ DSP ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਟ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਊਂਟਰ FIRਾਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ LK ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਸ ਸੁਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਸ ਸਿੱਟ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ LK ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਇੱਕ ADGP ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ DGP ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ DGP ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜਾਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋ LK ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ DGP ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ DG ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜਾਂ तमाम ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਭ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਡਾ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ LK ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਿੱਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ CBI ਜਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੇ ਲਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਡਾ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਧਰਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਪੀੜਿਤ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਡਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਟੂ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੇਲ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਡਾ ਨੇ ਮੇਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ DSP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਸ਼ੂਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਸ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਫੁਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੱਡਾ ਤੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰਸੇਵਕ ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਵੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੁਟੇਜਸ ਕਿਸਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ SIT ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਯਾਨੀ 2018 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 4 ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਚੱਡਾ ਦੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਡਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੱਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਕਾਬਿਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਜ਼ੀਹਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਦੇਹ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਪੱਖ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਟੂ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਦੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ SIT ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਉਸਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਟੂ ਸੁਸਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 4 ਸੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟੌਪ ਬਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਲਖ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੱਗੇ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੀ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਲਡ ਐਨਵੈਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਤਕਾਲੀ DGP ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ DG ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਹੋਰ ਐਨਵੈਲਪ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ SS ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੀਲਡ ਐਨਵੈਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ SS ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਜੋ SIT ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ SS ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਫਰਮ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਵਾਈ ਉਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮਖਾ ਘਸੀਟੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਉਤਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਛਲੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਈਵਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ SS ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਦੇਰ ਹੈ ਦੁਰਸਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰ SK ਅਸਥਾਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਰੱਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬਤੌਰ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸੋ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਉਨੀਆਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲੌਜੀਕਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਂਕ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਡਾ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਰਹੋ।